ଫଟୋଟା ନିଅ ଗାଈର ଦେଖିଲେ ରହିବନି ବନ୍ଧା 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 ତମେ ଗାଈଟା ନିହାତି ପତ୍ର ଏପଟା ସବୁଆଡ଼େ ଉଠା ଦୂରକୁ ଉଠେଇଲେ ପୂଜା आमर एक कार्यक्रम भूमि सुपोषण कार्यक्रम आमर पवित्र गणपर्व रज पर्व यही परठू चाषर अद्यारंभ किंतु आर माटीर एमती अवस्था पहुँचला जहाँकि आज माटी माँ को आम पूजा करुचे माटी माँ आमको खाद्य दवा अवस्था ही माटी माँ खाद्य दवा अवस्था ना तेणु आज पूजार मुख्य उद्देश्य है आम चाष जमी जैविक उपाय खत आम जैविक खत देकी सार को कमेवा आउ किसी दिन पर आम जो कहूचे 15 केजी सार देकी 3 फुट फलाऊे आउ किसी दिन 25 किलो सार दवा 30 किलो दवा बिल लांच आई सारा आम एका बेले सार कमे पारानी धीरे धीरे सार कमे माटी की उर्वर रखा आमर काम जमीक मान भाई आम जमीक मान भाई आम ये लगे धनिजा एमती यही टाइप लगे आमर जैविक जिनस व्यवहार करी जमीटा को ठीक रखिले आमे सुस्थ रहा भल खाद्य खाଇବା कैंसर गोटे रोग आम हो केवल यूरिया खाई तेणु ये जो जिनस हो रोग मुक्त पाइबा और आम जमीटी ठीक रही आम आखि आगे रखिकी आज पूजार मुख्य उद्देश्य है जमी को सुपोषण माने जमी को खाद्य आम दवा सुपोषण अर्थ जमी को आम खाद्य दवा खाद्य कौन खत पीढ़िया आपको देकी जमी की उर्वर रखा आम खाଇବା संगे संगे पूर्व पीढ़ी जमी जमी खाइबे आम पूर्व पीढ़ी आपको घास बुणी हेनी आम पर घास बुणी हेनी तेणु आगामी दिन को आम केमती जमी को भल रखा प्राकृतिक उपाय जेकोसी आम निमपत्र हो विभिन्न प्रकार निम अच्छी आम कंपोस्ट खत हो आ गाई कमिगले गाई पूजा करने कारण कौन गाई कमिले गाईटा थेले सीना गोबर हम या सब व्यवस्था रखी गोमाता को पूजा कर गोमातार क्षीर टे पाइबा एवं चेष्टा करवा लंगल चाष किसी करवा पुराणा चाष आम छाड़ी चेष्टा करवा छड़ी जमी को उत्तम मार्ग रखिए आम समस्त भल रहा आम भी निजे समस्त शपथ नवा दरकार कि आगामी समय आम निहाती भाव में जैविक सार व्यवहार कर बढ़ावा देवाई बर्तमान समय दीर्घ दशंधि धरी आम समस्ते सबू रासायनिक सार व्यवहार कर माटी सब टाणुआ हो गला जहाँफल कि आम देखुं तो कौ भाया अवस्था होमें तो विष खाइले आम विष तो माँ भी विष खाऊ तो माँ विष हो ना तेणुक आम मैंने माँ द्वारा विष खाइले गोटे टाइप तेणुक विष को कम करा आम दरकार बर्तमान गोमूत्र गोबर आउ निम्ब पत्र बरगछ तलर माटी ये सब व्यवहार करी जैविक चाष करवा भी चिंता करवा दरकार आम मैंने आगामी समय जो जगार आम किसी भी शिक्षा भी ग्रहण कर चाहिए चाषी जाकि जैविक चाष शिखा चाहूँ जैविक चाष भी 4 दिन 5 दिन गोटे ट्रेनिंग मिले से जगह शिखिपार तो जानते जैविक चाष जैविक चाष बढ़िया द्वारा आम देह भी सुस्थ आगामी समय माटी भी सुस्थ तो आज आम समस्ते शपथ नेवा दरकार कि जैविक चाष व्यवहार करके आम फसल फलैया दरकार।
ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭୂମି ସୁପୋଷଣ ଗାଈ ପୂଜା ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁଛୁ। ବେଶୀ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ବି ଆମେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲୁ। ଆମର ରଜ ପର୍ବ ଗଲା, ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କାଲି ହେଇଥିଲା। କାଲି ଆଜି ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ଆମକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ କେମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଶଗଡ଼, ଆଉ ଆମ ପୁଅ ଆଉ ଆମ ନାତିମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ସେ ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ କ'ଣ ହଳ କ'ଣ ବଳଦ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେ ଖାଲି ଜାଣିବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ କୋଡ଼ି ତାଙ୍କ କୋଦାଳ ଏତିକି ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେନି। ସେ ନିଜେ ବିଲ ବି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଷ ତାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆଜିଠୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଅମ୍ଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯେମିତି ଯାହା ଖାଇଲେ ବଡ଼ାଟେ ଗୁଲଗୁଲାଟେ କି ଚକୁଳି ପିଠାଟେ ଖାଇଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ମାଆକୁ ଆମେ ଯେତିକି ସାର ଖତ ସାର ରାସାୟନିକ ସାର ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେଣି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏସିଡ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ସିଏ ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବାନ୍ତି ଆମେ କରୁଛେ କୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଟି ମାଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ମାଟି ନେଇକି ଆମର କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେଥିରେ ଯାହା ଆମର ସର୍ଟ ଥିବ, ପଟାସ ହେଉ କି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସାରର ଆମର ଅଭାବ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ କିଛି ପାଇବା। ଆଉ ଜୈବିକ ସାର ନଦେଲେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଫସଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜୈବିକ ସାର ଆମେ ନ କିଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାରି ଘରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳିବା, କିଛି ଅଳିଆ ତଳିଆ ଗଛ ବୃଛ ନାନା ପ୍ରକାର ପତ୍ର ପୁତୁରା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଇଏ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇ ପକାଇବା, ଆଉ ଜିଆ ଛାଡ଼ିବା। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଖତଟା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ସେଇ ଖତଟା ଯଦି ଆମେ ବିଲରେ ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଆମର କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଉ ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ ଖତ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ତଳିଆ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି କରିଦେଇକି ନାନା ପ୍ରକାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଇଜ୍ରେ ମିଶେଇକି ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କିଛି ଖତ ପାଇବା ଏବଂ ସେଇ ଖତ ଲଗେଇକି ଆମେ ବିଲରେ ଲଗେଇଲେ ଆମର ଯାହା ଫସଲ ହେବ। ନହେଲେ ଆମେ ଫସଲ ଖାଇ ଯେତିକି ସାର ପକାଇବା ସେତିକି ଅମଳ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାଟି ଆମର ପୋଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯେମିତି 100 ବର୍ଷ ଲୋକ ହେଲା 80 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ ଲୋକ ହେଲାଣି 60 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ ଲୋକ ହେଇଯିବ 40 ବର୍ଷ ଗଲେଣି। ଏମିତି ଆମର ଯେଉଁ ସାର ଖତ ଅନୁସାରେ ଆୟ କମିବ। ବିନା ସାର ଖତରେ ଆମ ମାଟି ମାନେ ଧାନ ଫସଳି ଯାଉଥିଲା, ଧାନ କାଟିଯିବା ଅନୁସାରେ। ଏବେ ସାର ଖତ ଯଦି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧାନ ଏତେ ଫଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାଟି ଛୁଇଁ ମାଟି ଧରି ଶପଥ ନେବା, ମୋ ମା' ମାଟିକି ମୁଁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆମେ ଶପଥ ନେଇ ଆମ ମାଟିକି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଉର୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାଟିକି ଆମେ ମୋ ମାଟିକି ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି, ମୋ ମାଟିକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଶପଥ ନେଉଛି କି ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରିବୁ, ମାଟି ମାଆର ରକ୍ଷା କରିବୁ। ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି।